Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهترم قد الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية ثبت ولا يرى آثار بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. عتباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بما ختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشهداء شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلام أبو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام أبو شيخنا ورب أرواحنا إهدي الدين بالجود الخير والأرواح مؤلف الكتاب عن شيخنا بن عبد العزيز المنيبري الشافعي
وقصورهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنسائي عن عائشة رضي الله عنها وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخان عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. ومسلم عن أبي سعيد الخدري إذا أتى أحدهم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله تعالى من نفع به بركات علومه وبكم من دارين آمين. قال رضي الله تعالى عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنسائي حديث رواية الإمام النسائي عن عائشة رضي الله عنها آخر sanad dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajjihu hadhil buyuta 'anil masjid. Wajjihu arahkan rumah-rumah ini
dari arah masjid. Artinya kalau seandainya ada perempuan yang haid, Nabi larang, nggak boleh perempuan yang haid untuk masuk ke dalam masjid atau musalla. Sekalipun pelatarannya, ini kan di sekolah depan ada pelataran tuh haram. Perempuan yang lagi haid atau laki perempuan yang sedang mengandung hadas janabah itu untuk duduk diam di masjid atau dalam musalla. Sekarang gimana musalla hukumnya? Musalla itu hukumnya sama dengan hukum masjid, dengan catatan musalla tersebut dipergunakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang bikin musalla, kemudian dibikin misalnya tempat bermain anak-anak, dibikin macam-macam yang bukan murni untuk ibadah, maka ini musalla hukumnya tidak sama dengan hukum masjid. Fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya tidak memperbolehkan masjid atau musalla untuk perempuan yang sedang haid atau laki perempuan yang mengandung hadas janabah. Kita tidur di masjid atau di musalla, makanya ada hukum di situ. Bagaimana orang-orang yang tidur di masjid di musalla, apakah diperbolehkan pada hukum agama? Diperbolehkan, tapi dengan catatan orang tersebut jangan sampai tidak diperbolehkan mengeluarkan sampai keluar air ilernya atau air liurnya. Kenapa demikian? Air iler itu dihukumkan najis dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nanti orang khawatir disangka air biasa, kan begitu. Nih orang tidur di masjid musalla, kemudian keluar apanya? Liurnya atau ilernya tuh jatuh di ubin, jatuh di karpet musalla atau masjid. Kemudian ada orang nggak tahu disangka air biasa, diapain? Diinjak. Yang pada akhirnya itu masjid, itu musalla, karpetnya, ubinnya semua jadi apa? Jadi mana najis tuh. Orang yang sembahyang bagaimana hukum sembahyangnya? Sah? Nggak sah. Makanya tidak diperbolehkan. Bukan tidurnya silahkan diperbolehkan. Tapi yang menjadi masalah bila apa? Bila keluar air liur, itu yang menjadi masalah. Nah makanya bagaimana hukum laki perempuan itu dalam sujud atau dalam musalla? Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Namun bila dia mimpi basah, maka harus segera cepat-cepat keluar dari musalla atau dari masjid. Nabi tidak memperbolehkan. Nabi melarang bila masjid atau musalla didiami oleh perempuan yang sedang haid atau laki perempuan yang sedang mengandung hadas janabah. Junub orangnya, janabah hadasnya. Jadi bedain tuh ya. Speaker berubah nih, nggak enak. Dari kemarin berubah speaker. Coba di setel lagi, karena nggak enak. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dan hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhuma, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis akhir sanad dari Sayyid Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata haidan fi farjiha, orang yang mensuruhi perempuan yang haid di dalam kemaluannya. Dilarang oleh Nabi, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan seorang suami untuk mensuruhi istrinya yang sedang dalam keadaan apa itu? Dalam haid, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Makanya kalau bini masih keluar darahnya coklat atau masih apa? Masih flek sedikit, itu suami samar tuh, nggak boleh apa? Nggak boleh main apa? Nggak boleh main setubuhin saja tuh, hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Jadi orang yang dia mensetubuhi istrinya dalam kondisi haid di kemaluannya, awi mura'atan fi duburiha, atau mensetubuhi seorang perempuan di kemaluan belakangnya lewat duburnya. Jangan sampai itu kaum Nabi Lut tuh kerjaannya tuh, kaum Nabi Lut itu kerjaannya tuh
Makanya ada orang yang suka nonton dulu film itu kan, akhirnya kan nyontoh kerjaan begitu tuh. Itu bukan kerjaannya agama Islam, bukan kerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerjaan orang-orang yang memang dia itu di luar agama Islam. Jadi pertama, orang yang mensetubuhi istri dalam kondisi haid di kemaluan depannya. Yang kedua, orang yang mensetubuhi seorang perempuan di kemaluan belakangnya, duburnya. Yang ketiga, al-kahinan, orang yang mendatangi paranormal, dukun, orang pintar. Kata Rasulullah SAW, 3 orang ini faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir mengingkari terhadap Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar tuh. Hukumnya apa? Hukumnya kafir, mengkufuri Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh perempuan haid, nggak boleh diapain, justru berhid atau bersubuh istri, nggak boleh di mananya, di kemaluan belakangnya, haram, tidak diperbolehkan tuh. Atau mendatangi tadi apa, dukun, paranormal, orang pintar. Gimana ke rumah orang saleh, apakah diperbolehkan minta doanya? Diperbolehkan. Kan beda itu. Sekarang susah ngebedain antara dukun dengan apa? Dengan orang saleh. Dukun kayak orang saleh sekarang itu. Iya, pakai sorban, pembacaan, itu dukun kerjaan itu. Kalau udah nyambat juga udah dukun begitu. Nyambat, ya. Jin dari Bogor udah sambat. Jin dari mana udah sambat tuh. Kalau yang benar budi orang soleh malah takut, punya kelebihan ditutupi. Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya Jarban, Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya Jarban, itu beliau waktu ada muridnya terkena sihir di matanya, maka suruh masuk ke kamar beliau. Beliau ambil baskom isi air, itu mata muridnya dicopot. Nanti dia dicopot, dibersihin. Jadi bisa bayangin tuh, mata kan nggak bisa diapain, dicopot. Ini Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya, ini orang sekarang beliau ini. Mulai santet di matanya, kena sihir di matanya, langsung dibawa ke kamarnya. Beliau siapin baskom berisi air, dicopot matanya, bersihin, dipasang lagi. Kata ini Habib Muhammad, gimana sekarang? Udah sangat lebih sangat baik dari sebelumnya. Kata Habib Muhammad bin Syekh, jangan cerita kepada siapapun sampai saya berpulang ke rahmatullah. Jadi hal ini wajib diapain? Disembunyiin. Kalau orang salah gimana? Omongin ke yang lain, biar orang lain, biar orang tahu. Buat orang saleh, semakin Allah berikan keistimewaan, semakin apa? Semakin takut, semakin disembunyikan. Jadi pertama tadi, orang yang mensetubuhi istrinya dalam kondisi haid. Yang kedua, mensetubuhi perempuan di kemaluan apa? Belakangnya. Yang ketiga, orang yang mendatangi dukun, paranormal, orang pintar, maka sungguh dia telah mengkufuri Al-Quran. Berat dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga, wasaykhani. Ini hadis riwayat al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim muttafaq alaih, radhiyallahu anhuma. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis akhir sanad dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, apabila Rasulullah dalam kondisi mengandung hadas janabah, kata beliau, kata Sayyidah Aisyah, fa'arada an yakula aw yanama, maka beliau ingin makan atau ingin tidur, tawaddaa wudu'ahu lis-shalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wudu seperti wudu untuk apa? Untuk salat. Ente habis hubungan badan dengan bini, selesai pengen apa? Pengen makan, lapar kan tuh?
Lapar tuh pengen makan, jangan langsung apa? Jangan langsung makan, wudu dulu. Seperti wudu pengen sembahyang baru langsung apa? Baru langsung makan. Atau pengen tidur, jangan langsung apa? Nggak sempat ya kadang-kadang ya. Kan ada nggak sempat kadang-kadang langsung tidur. Pulas itu. Wudu tuh jangan langsung tidur. Bahkan orang-orang soleh itu ada yang langsung mandi hadas. Orang-orang soleh langsung mandi hadas semalam juga. Kenapa demikian? Ada hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu rumah tidak dimasuki oleh para malaikat rahmat apabila terdapat orang yang mengandung hadas janabah. Antum dia tahu tuh, kalau seandainya mandinya kedinginan, minimal apa? Wudu dulu, baru kemudian apa? Baru kemudian tidur ya. Jadi jangan langsung makan atau jangan langsung apa? Jangan langsung tidur. Hadis yang keempat, wa Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu," apabila salah seorang kalian mensuguhi istrinya, thumma arada an yauda, kemudian pengen kembali untuk yang kedua kalinya, falyatawadda bainahuma, maka hendaknya wudu dulu di antara keduanya. Jangan langsung apa? Jangan langsung setubuhin lagi, tapi disunahkan apa? Wudu dulu, baru kemudian kita setubuhin istri kita. Atau sunat demikian ya. Jadi kalau ingin untuk yang kedua kalinya atau ketiga kalinya, maka diselingi dengan apa? Dengan berwudu. Wal Bazzaru, hadis yang kelima, hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar an Ibni Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanhaakum 'anit ta'arri, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk telanjang badan. Jangan, nggak boleh tuh. Mau laki, mau perempuan apa lagi? Laki-laki nggak boleh. Laki-laki telanjang badan nggak boleh pada hukum agama. Allah melarang kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk telanjang badan, apalagi sampai pakai celana apa? Celana pendek, nggak boleh laki-laki. Makanya kalau ada orang yang masih pakai celana pendek, jangan jadi imam. Kalau seandainya ada orang yang masih pakai apa? Celana pendek, jangan jadi apa? Jangan jadi imam, apalagi jadi khatib. Masih pakai celana pendek. Jadi sesungguhnya Allah melarang kalian untuk telanjang badan. Fastahyu min malaikatillahi alladzi la yufariqunakum, maka malulah kalian dari malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berpisah daripada kalian semua. Kita punya ada malaikat Allah titipin tuh. Malu jangan sampai telanjang apa? Telanjang badan. Illa, kecuali inda salati halatin, 3 keadaan baru berpisah dari kita itu malaikat. Yang pertama, al-ghaiti, ketika lagi buang air besar, itu malaikat hilang tuh. Sunnah baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sunnah begitu. Dan kalau bisa ente ngambil sunnahnya, kepala lagi buang air besar, jangan sampai nggak pakai apa-apaan nih. Tuh, pakai gayung atau pakai apa? Pakai selampe atau pakai helm boleh, nggak apa-apa. Pakai selampe di minimal ya, atau pakai anduk ya, tutupin pakai anduk. Kenapa demikian? Kata para ulama, setan neken kepala orang yang dia buang air besar, sementara kepalanya tidak pakai apa? Tidak pakai tutupan, tuh tekan, pada akhirnya mewarisi sifat bodoh. Jadi apa? Jadi lemot, jadi gampang apa? Jadi gampang hilang pelajaran tuh. Gara-gara lagi BAB tidak pakai apa ini? Tidak pakai alas di kepalanya. Sunnah tuh ente, minimal pakai anduk di kepala kita, minimal tuh. Orang dulu kan pakai anduk gitu ini. Nah, lagi buang air besar pakai anduk kepalanya, itu amalin ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ditekan kepada kita tuh, yang pada akhirnya mewarisi sifat bodoh, sifat lemah pada akhirnya. Jadi malaikat itu berpisah pada 3 keadaan. Yang pertama waktu buang air besar. Yang kedua wal janabah, ketika ini orang mengandung hadas janabah, malaikat pergi menjauh. Wal ghusli, ketika mandi, pas mandi malaikat menjauh dari orang yang lagi mandi. Fa idza tasala ahadukum bil ara'i, apabila salah seorang kalian sedang mandi di tanah lapang, tanah terbuka, falyastatir bi thawbihi, maka hendaklah dia tutupi dengan bajunya. Ini kalau kita mandi di tempat terbuka, maka sunnahnya tutupin kita punya badan, jangan ngablak. Au bi jadbati haidin, atau tutupi dengan tembok. Au bi ba'irihi, atau dengan untanya. Kalau dulu, kalau sekarang udah ada tembok sekarang, jadi aman kalau sekarang. Kalau dulu kan belum ada pada tembok, tutupin dengan baju atau dengan tembok atau dengan untanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Rabbana tarafna wa annana ashrafna wa ala laza ashrafna, fatub alayna tawbatan tagsilu kulla hawba, wastur lana al-awrati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw bi'atin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin Rabbi asma' fadlan wa judan manna, la biktisabin minna bil mustafa rasuli, nahza bi kulli suri. Salla wa sallam Rabbi alayhi addal hamdi wal ali wal ashabi عيادة الصحب fil badai wa tanah. Baca bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka rabbi asyani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka
والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Segitu dia dipoto tuh, berubah pakai dong, tak lagi.